করবেন সেটআপ নোটিফিকেশন, এটা আপনার ইমেলের কাছে নোটিফিকেশন যাবে। ডিফল্ট সেটিং আপনি কীভাবে সেট করবেন, আপনার ইউজার প্রেফারেন্স কী হবে বা কোন কোন ক্যাম্পেইনের জন্য আপনি কী করবেন। ইনভাইট ইউজার্স আপনি চাইলে আদার্স কোনো জিমেইল বা কোনোতে কন্টেন্ট ম্যানেজারের সাথে কানেক্ট করে রাখতে পারেন বাই এনি চান্স কোনো কেসে। ফাইন্ড দ্য ওয়েজ অ্যারাউন্ড স্টুডিও কন্টেন্ট ম্যানেজার। স্টুডিও কন্টেন্ট ম্যানেজার আশেপাশে যে অপশন ফাংশনগুলো থাকে, ড্যাশবোর্ড থাকে, ভিডিওস থাকে, অ্যাসেটস থাকে, অ্যাসেট লেবেল থাকে, ইস্যুস থাকে, চ্যানেলস থাকে, ক্লেম ভিডিও, পলিসিস, অ্যানালাইটিক্স, ক্যাম্পেইনস, অ্যালাউ লিস্ট, রিপোর্ট, কন্টেন্ট ডেলিভারি, সেটিং, এই অপশনগুলো থাকে। এগুলো আপনারা দেখতে পারবেন আপনাদের চ্যানেলে। আপনারা চাইলে পজ করে করে এগুলো দেখে নিতে পারেন, এখানে যা যা লেখা আছে। রাইটস ম্যানেজমেন্ট, এখানে রাইটস ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কী কী থাকে, ইউটিউব রাইটস, এখানে ইউটিউবের রাইটের মধ্যে কী কী থাকে, ক্রিয়েট অ্যান অ্যাসেট, আপনি যে কন্টেন্ট আইডি যে রাইট, তখন ইউটিউব রাইটস ম্যানেজমেন্ট কীভাবে কাজ করে, এখানে ফুল দেওয়া আছে। সো আপনারা চাইলে এগুলো দেখে নিতে পারেন। বেস্ট প্র্যাকটিস ফর অ্যাসেটস, এখানে হিউজ ডাটা দেওয়া আছে। সো এগুলো আপনারা কাইন্ডলি দেখে নিতে পারেন, চাইলে আমরা লিঙ্ক দিয়ে দিব। কন্টেন্ট আইডির ব্যাপারে একটা ভিডিও দেখে আসি। At YouTube, our goal is to give everyone a voice and show them the world. Part of building a platform that works for everyone is making sure we have sophisticated content management tools that help content owners manage and protect their works. That's where Content ID comes in. Nearly all content claims on YouTube take place through Content ID. So, what is it? Content ID is YouTube's unique software system that was built to help content owners find copies of their work on YouTube. Content ID also gives them options beyond taking down copies, which in turn allows YouTube creators around the world to share creative ideas through fan videos that may include others' original content. Here's how Content ID works. First, content owners give us audio or visual reference files that identify their works. Our Content ID database creates what is known as a fingerprint from these files. We keep these fingerprints in a database of hundreds of years of audio and visual content. Content ID scans videos on YouTube against these fingerprints to see if there's a match. Thanks to these fingerprints, Content ID can recognize audio, video, and even melodies when they've been covered or imitated. When the system finds a match between the audio or visual reference files and a video on YouTube, the content owner has three options. They can block the video that matched their content, they can monetize the video, or they can track viewer data to get detailed analytics, such as countries where their content is popular. To date, content owners have claimed hundreds of millions of videos through Content ID. More often than not, content owners choose to earn revenue from the ads run against claimed videos. As a result, Content ID has paid out billions of dollars in revenue to content owners since it was first created in 2007. Making sure Content ID is working for everyone is really important to us. So we've invested over $100 million in building the system and are constantly improving it. We've also worked hard to make the system fair for creators. That's why we've made it easy for creators to dispute claims when they believe they're made in error. If the claim does turn out to be invalid, the creator won't lose out. Any revenue earned during the dispute process is held separately, then released to the appropriate party once the dispute is resolved. Plus, the Content ID system means that most content owners rely less on the notice and takedown process, although they may still choose to issue takedown notices to remove individual videos. With Content ID, YouTube gives content owners scalable tools that allow them to thrive from distributing their work online, while maintaining an open platform where all video creators can share their creativity. তো আমরা কন্টেন্ট আইডির ব্যাপারে ইউটিউব থেকে একটা ভিডিও দেখলাম। এটা ইউটিউবের নিজস্ব ভিডিও, ইউটিউব স্টুডিও, ইউটিউব ক্রিয়েটর্স, 13 বছর আগে ভিডিওটা আপলোড করা হয়েছে। সো এটা ইউটিউবের নিজস্ব ইনফরমেশন। তো কারো মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যেগুলো তো ভাই ইউটিউবে দেওয়া আছে, আপনি কেন দেখাইতেছেন? সব কিছু এক জায়গায় রাখার জন্য, কারণ আপনি ইউটিউবে দেখতে গেলে ইউটিউবে খুঁজতে খুঁজতে আপনি কই চলে যাবেন, আর আপনি কী পড়তেছিলেন, কেন এখানে আসছেন, ওইটাই ভুলে যাবেন। দেখা যাবে খুঁজতে খুঁজতে একটা তামিল মুভি দেখা শুরু করে দিয়েছেন। সো সব কিছু এক জায়গায় এক গুছানো আকারে থাকার কারণে যত ভিডিও যা লাগে আমরা এখানে দেখা দিচ্ছি আমাদের কোর্সের ভিতরেই, যেন আপনার বাইরে কোথাও যাওয়া না লাগে।
কন্টেন্ট আইডি ডিটেলস এটা একটু আগে মনে হয় দেখায় আসছি স্টেপ বাই স্টেপ। হ্যাঁ, এটা দেখায় আসছি। সো এই স্লাইডটা দেখানো হয়েছে কন্টেন্ট আইডি ডিটেলস ব্যাপারে। আর এক জায়গায় আরেকটা ব্লগ দেওয়া হয়েছে যে ফেয়ার ইউজ, হাউ ইউটিউবস কন্টেন্ট আইডি ডিসকারেজেস ফেয়ার ইউজেস অ্যান্ড ডিকটেটস হোয়াট উই সি অনলাইন। কীভাবে কন্টেন্ট আইডি ফেয়ার ইউজেসকে ডিসকারেজ করে এই ব্যাপারে এখানে একটা বিশাল কন্টেন্ট দেওয়া আছে। ইউটিউব কন্টেন্ট আইডি এ কালচার অফ ফিয়ার। কন্টেন্ট আইডি ইনক্রেডিবলি complicated, even laid out in its simplest form. It is labyrinth where every death and end leads to DCMA. এটা অনেক কমপ্লিকেটেড। ও আসলে কিভাবে কাকে ধরবে, কিভাবে ধরবে সেটা ওইখানে ওই অনুযায়ী এক একটু কেস টু কেস তো ভ্যারি করে। সো আপনারা কাইন্ডলি স্ক্রিনটাকে পজ করে করে এটা একটু দেখে নেবেন। কন্টেন্ট আইডি এই যে ভিডিওতে দেখছিলাম যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বসায় দেয়, ওই ফিঙ্গারপ্রিন্ট অনুযায়ী হচ্ছে যদি কন্টেন্ট ফাইল করা হয় ওই ফিঙ্গারপ্রিন্ট অনুযায়ী খুঁজতে থাকে। ক্রিয়েটরস ক্যান ডিসপিউট, যদি অ্যাকসেপ্ট হয় তো অ্যাকসেপ্ট, আর যদি কেউ ডিসপিউট করে তখন ক্রিয়েটররা ডিসপিউট দেয়। যদি ক্লেম রিলিজ হইলো নাহলে ক্লেম যদি রয়ে যায় তখন হচ্ছে নেক্সট স্টেপে যায়, ক্রিয়েটর তখন আবার অ্যাপ্লাই করে। এইভাবে এগুলো চলতে থাকে। কন্টেন্ট আইডি ক্লেম ইজ ফাইলড। আপনারা কাইন্ডলি আমি যে স্ক্রল করে করে যাচ্ছি এটা পজ করে, ভিডিওটা পজ করে জিনিসগুলো এটা পড়ে নেবেন। সো কীভাবে এগুলা কন্টেন্ট যে ক্রিয়েটর আছে সে কীভাবে ফাইট করে কন্টেন্ট আইডি নিয়ে এগুলো এখানে দেওয়া আছে। ইউটিউবে ফ্ল্যাগ কন্টেন্ট আইডি রাইট ওয়ে, কন্টেন্ট আইডি আফটার কনসিডারেবল টাইম। এখানে কারণ একটু আগে আমরা প্রথম দিকে আমরা জেনে আসছি কন্টেন্ট আইডি নিজেই সবসময় ক্লেম করতে থাকে, কিন্তু অনেক সময় নিজে ক্লেম করে না। কখনো সাথে সাথে ক্লেম করে, কখনো পরে ক্লেম করে। যখন ক্লেম হয় তখন এটা ব্লকড, মনিটাইজ অর ট্র্যাকড হয়। আর যদি ডিসপিউট হয় তখন হচ্ছে ওগুলা করবে। এখানে বিশাল ফর্মুলা আছে। যদি ক্লেম করা হয় তখন কি হয় ডানে বামে, এখানে অনেক কমপ্লিকেটেড ফর্মুলা আছে। ডিএমসিএ, আমরা ডিএমসিএ ইউটিউব লিখে একটা সার্চ দিই। ডিএমসিএ ইউটিউব, হোয়াট ইজ ডিএমসিএ? ডিএমসি হচ্ছে কপিরাইট আইন আর কি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন যেরকম ওরকম ডিজিটাল মিলেনিয়াম কপিরাইট অ্যাক্টস। তো ডিএমসিএ, বারবার এই টার্মটা আসতেছিল, এটা দেখে নিলাম। তো এরকম যাচ্ছি এটা শেষ হচ্ছে না। রিএডিটস ভিডিও, যদি আবার রিএডিট করা হয় তখন আবার নতুন করে খেলা জমবে। ক্রিয়েটর ক্যান অ্যাপিল, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা দেখতে এরকম হয়। সো সাইড বাই সাইড দেয়ার আর 2 ডায়াগ্রামস। সো ইন টোটাল এটা দুইটা মিলা কপিরাইট, এটা যদি আবার রিমিক্স করে আবার রেকর্ড করে দেয় তখন এরকম হবে দেখতে পুরো ডায়াগ্রামটা। কন্টেন্ট আইডি গেটস পাওয়ার ফ্রম ফিয়ার অফ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ডিএমসিএ। ওইটাকে শর্টকাটে আমি বলতেছি। ডিএমসিএ কি জিনিস সেটা উপরে আমরা দেখছি। আপনারা কাইন্ডলি পজ করে করে লেখাগুলো এটা পড়ে নেবেন যাদের ধৈর্য আছে। আমার এই জিনিস রিডিং পড়ার ধৈর্য নাই। সো এই লিঙ্কটা প্রয়োজন আমরা দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নিয়েন। নিচের দিকে চলে যাই, কনক্লুশন, এখানে বিশাল ইনফরমেশন দেওয়া আছে, তো আপনারা একটু কাইন্ডলি পড়ে নেবেন। কন্টেন্ট আইডি ডিটেলস এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ।